गुरु की साजी नवाजी। गुरु खालसा साध संगत जीओ। आपां सारे ही वड्डियां भागां वाले हाँ। अमृत वेले तो जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्त दे मालक। बाणी के मोहित शब्द अवतार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरना कमलों दियां हाजरियां भर रहे हाँ। सो आओ रल मिल के समय नूं सफल बनाउण दा यतन करिए। सतगुरां ने अपने मुखार बिंद तो पावन पवित्र शब्द सुना करके निहाल किया। जिथे उथे नाल नाल गुरु के शब्द दे अखरी अर्थ पढ़ा सुनांगे। महाराज रहमत करन किरपा करना अपने विच वस के अपनी पावन शब्द की विचार आप करा लैन। सो सारी संगत असीस बख्शो। जो पिछले दिनों तो गुरु का इतिहास पावन पवित्र जो पोह दा महीना साध संगत जी जदों तो चढ़िया है उहदे तो शहीदियां दे दिन शुरू हो जाते ने। किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किला छड्डना, फिर सरसा नदी ते सरसा किनारे ते परिवार का विछोड़ा पैना। चमकौर गढ़ी दे विच साध संगत जी दो साहबजादियां ने जूझ करके शहीद हो जाना। इसी प्रकार फिर इधर दो छोटे साहबजादे धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह, सत्कारयोग माता गुजर कौर जी सहेड़ी बल हुंदियां होया सरहंद फतेहगढ़ साहिब पहुँचते हैं। सो ये सारा इतिहास आपां श्रवण किया। इसी प्रकार रायकोट की धरती ते कलगीधर पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सुभाएमान हैं, विराजमान हैं। इत्थों दा राजा राय कल्ला, उहदे कोले सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे ने। राय कल्ले नूं कहन लगे, साडे दो साहिबजादे साडे अखां दे अगे शहीद हो गए। दो दी खबर थोड़ी थोड़ी मिली है, उन्हां दा पूरा पता करके दसो। सरहंद दे विच की कुछ वापरिया, किवें वो शहीद कीते गए, किते मेरे लाल डोले तां नहीं। तां उस वेले साध संगत जी राय कल्ले दा एक सेवादार रखिया होया सी, जिहदा नाम नूरा माही इतिहास दे विच आया है। मझां चारिया करदा सी। तां साध संगत जी राय कल्ले ने नूरे माही नूं भेजिया। नूरे माही दी भैण सरहंद फतेहगढ़ साहिब व्याही होई सी। सख्त फौजां दे पहरे लगे सी, आम बंदा जांदा सी, बड़ी पुछ गिछ हुंदी सी। इस प्रकार रिश्तेदारी तौर ते नूरा माही गया ते साध संगत जी अपनी भैन नूं जाके सब कुछ पुछदा है। तां इन्हां दे भैन जी फिर सारी वारता दसदे ने भी किवें सूबे दी कचहरी लगदी सी, किवें साहिबजादियां नूं पहलां प्यार नाल समझाया गया, ईन मन जाओ,
फिर थोड़ा जा करड़े हो के फिर उस तो बाद फिर होर जुल्म किया। तूत दी छटी दे नाल कुटमार की गई, ठंडे बुरज दे विच कैद किया गया। बड़ा इन्हां जालमां ने, जालम हुकूमत ने बड़ा जुल्म ढाया। तो सारी गल साध संगत जी दसदियां दसदियां नूरे माही की भैन भी विराग विच हो गई, तो खुद भी नूरा माही धाहां मार मार के रोन लग पे। इहो जिहा हाल ये जालम सरकार ने कीता है, इहदा कख ना रहे। ऐदां दे बचन साध संगत जी फिर अगे दसना करदी है, भाई इन्हां दे अंतम जिहड़ी क्रिया है वो किहने कीती है। वो भी दिहाड़ा 28 तरीक का लंघ के गया है, 13-14 पोह दे विच। तां साध संगत जी वो भी भैन जी दसदे ने किस प्रकार उन्हां दी अंतिम क्रिया हुई। जदों लाला नूं शहीद किया गया, सुनियो भाई, तो ये जालम सरकार ने साध संगत जी लाला दे शरीर, सत्कारयोग माता का शरीर चुक के ना उतों जंगलों दे विच सुट दिता, जंगलों च रख दिता। पता की सोचते सी, कहते इन्हां दे शरीर की कोई अंतिम क्रिया ना करे। जदों नूं कोई क्रिया करने की कोशिश करेगा उदों नूं तां जानवरां ने इन्हां दे शरीर खा जाने, जानवरां ने वढ टुक कर देनी ने। ते साध संगत जी हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। सारी कुदरत ही उस वाहिगुरु के हुक्म विच है। महाराज कहते भै विच अगन बगै तप ताओ, भै विच चलह लख दरियाओ। भै विच अगन कढ़ै बेगार, भै विच धरती दबी भार। भै विच राजा धर्म द्वार। महाराज कहते सब कुछ ही उहदे भै च, उहदे हुक्म दे विच आ, उह तो बाहर थोड़ा कोई। हुण जिहड़े जानवर पंछी जनौर सब जातियां उहदे हुक्म दे विच है, उहदे हुक्म तो थोड़ा बाहर ने। हुण गुरु के लालां दे शरीर साध संगत जी जंगलों में इन्हां जालमां ने भावें सुट दिते, पर उत्थे पहरा कौन दे रहा है? जिहड़ा जंगल का राजा शेर। जिन्हें कहने हुंदे आ साध संगत जी, शेर नूं शिकार वेख के चैन नहीं आउंदा, मास मिट्टी नूं वेख के वो किते टिक के नहीं बहिंदा। पर जदों गुरु क्या लालां दे शरीर वेखदा पए होए, सत्कारयोग माता जी का शरीर वेखदा, ते फिर साध संगत जी जिहड़े शेर आ ना, दो शेर बह के उत्थे पहरा देंदे। सारे जानवर पंछी साध संगत जी बह के उत्थे अफसोस करते हैं। इहो जी खेड़ उत्थे वरती है। ते साध संगत जी 48 घंटे साध संगत जी शरीर जिहड़े उत्थे पए रहे ने, कितना समा। तां फिर सेठ टोडर मल जिहड़ा साध संगत जी सरकार दी ही नौकरी करता सी, जिस वेले साहबजादियां दी शहीदी हुई है उदों किते बाहर गया होया सी। पर जदों नूं आके पता लग्या तां उस वेले साध संगत जी ने एक अपने जान पहचान वाले बंदे कोल गल कीती, जिहदी सूबे तक पहुंच सी। उहने अगे समझ दे नाल गलबात कीती है। जिहड़ा सुच्चा नंद सी उहनूं कहना कीता है। कहन लग्या
ਇਹ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਲੋਭੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਬੜਾ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸੇਠ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਹਰਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਵਿਛਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਇਆ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਵਿਛਾ, ਕੰਨੀ ਲੋਟ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੇਢੀਆਂ ਵਿਛਾ। ਫਿਰ ਟੇਢੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਸਭ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਤੇ, ਸਭ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 100-100 ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100-100 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 200-200 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਵਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਉਹ ਬਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਗਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੀਹਾ। ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਢੋਣਾ, ਗਾਗਰ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਭਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਗੱਡਾ ਜੋੜਿਆ, ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੰਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੀਹੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਗਾਰਾ ਬਲਦ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੀਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੀਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੇਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅੰਗੀਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਜੀ ਤਪਾਦਰਾਜ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਤਕਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਵੀ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ 13-14 ਪੋਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਖੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ। ਸੋ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਦਰਵੈ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਪਗਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪਗਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਰਵ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਮ, ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਿਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਸਭ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਗੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜੇ ਆ ਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਲਵੱਡ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਸ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਘੜੇ ਨੇ ਉਸ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 'ਚ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ। ਬਸ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਣੇ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ, ਮੱਦੀ ਕੱਢੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅੜਵਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ,
ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਆ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆ, ਵਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਹੰਗਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ, ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ? ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਹੋਈ ਵਾ, ਸੰਤੀ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ। ਆ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, 2 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤ ਪਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ, ਕਲਤਰ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਧਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਿਉ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਜਿਉ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਕ ਚੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ, ਇਧਰੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਕੰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਅਸਰ ਕਰੀਏ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ, ਨੇਮ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਾਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਮ ਹਨ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਲਝੇ ਪਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਭਾਨਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਆਪੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਾਪ ਤਪ ਸਾਵੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਹਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਕਈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਬਾਤ